Hello dear students. In the previous videos, we have discussed with the legal and procedural aspects of dividend policy. So in this video, we'll move further. That is the factors influencing dividend policy. There are so many factors which will influence while issuing of the dividend policy. Those are as follows. That is, the first one is the profitable position of the firm. Okay, dividend decision depends on the profitable position of the business concern. That is, when the firm earns a profit, they can distribute more dividends to the shareholders, right? ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ interest of the shareholders, that too specifically for the preference shareholders. Okay, so this is the first factor. Second factor is uncertainty of future income. That is, future income is very important factor which will definitely affects the dividend policy. When the shareholder needs regular income, the firm should maintain regular dividend policy. Okay, that is, whenever means if regular income will be going to generate, then only the future income will also it may raise or it may not be raised, because future is always about uncertainty. Okay, so at that situation, how much regular dividend policy they need to maintain. That is, in the previous video I have told you, right? That is transfer to reserves. At that situation, how much it need to be kept. So that is one standard benchmark. Say for example, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಏನು, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೂ 2% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸಿಂದು 2%. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2% ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 has put several restrictions regarding payments and declaration of dividends. Okay, there are many more legal compliances which are pertaining to the dividend policy and everything, not just regarding with the dividend policy, because the government's intervention in these kind of things, really it matters most. Okay, that's why the intervention is more. Similarly, Income Tax Act 1961 also lays down certain restrictions on payment of dividends. That is, while calculating the dividends calculations, certain exemptions are there and certain taxable dividends are there. Okay, so ಈ ಥರ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಪ್ರಕಾರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ಲು, ರೈಟಾ? ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next regarding with the liquidity position. Okay, liquidity position of the firms leads to many kinds of easy payments of dividend. If the firms have high liquidity, the firms can provide cash dividend, otherwise they have to pay stock dividend. Okay, so ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನಾದರೂ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸು ಅಥವಾ ಪರ್ಕ್ಸು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
next factor is sources of finance. If the firm has finance sources, it will be easy to mobilize large finance, right? The firm shall not go for retained earnings. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓನ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ಓನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಈಗ ನಾನು 2% ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು 4% ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so this is regarding the sources of finance. Next factor is growth rate of the firm. That is, high growth rate implies that the firm can distribute more dividend to its shareholders. That is, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹೈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇರೋ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ, ರೈಟಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. So next, regarding with the other factor, that is tax policy. Tax policy of the government also affects the dividend policy of the firm. When the government gives tax incentives, the company pays more dividend. So in order to escape from the tax purview, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, last factor is capital market conditions. Due to the capital market conditions, the dividend policy may be affected. If the capital market is perfect, it leads to improve the high dividend. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಚೆಂದ ಇದೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ dividend policy. Okay, if you found any doubts you can ask me. Okay, and you can whenever you can ask me in message also. Okay, thank you so much.